Dear students, welcome to my lecture series on Normal Groups Part 2. Myself C.H. Naidu, working as a mathematics lecturer in S. Williams Government Degree College, Bhimanapatnam. What are the learning outcomes of this today's lesson? Student can learn proofs of some theorems on normal subgroups. సో నార్మల్ సబ్ గ్రూప్స్ సంబంధించి కొన్ని థియరమ్స్ ఈ రోజు క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ థియరం, every subgroup of an abelian group is always normal subgroup. సో every subgroup of an abelian group. సో ఏదైనా ఒక abelian గ్రూప్ తీసుకుంటే దాని యొక్క ప్రతి సబ్ గ్రూప్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్పాలి, నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ అని చెప్పాలి. ఓకే, సో ప్రూఫ్, లెట్ G be an abelian group and H be a subgroup of G. సో H అనేది ఒక Gకి సబ్ గ్రూప్ తీసుకుంటాం. మన నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ అని చెప్పాలంటే బై డెఫినేషన్ ఏ సబ్ గ్రూప్ H is said to be a normal subgroup if for each H belongs to H, X belongs to X, X inverse belongs to H అని చెప్పాలి. సో కాబట్టి H is a subgroup of G అనేది మనం తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇంకా మనం నార్మాలిటీ కండిషన్ చెప్పాలి. ఏంటది? టు ప్రూవ్ దట్ H is a normal subgroup of G, that is for each H belongs to H, for each X belongs to G implies X inverse belongs to H అని చెప్పాలి. సో ఇక్కడ for each కాబట్టి let H belongs to H and X belongs to G. సో X inverse is equal to, నేను ఏం రాసుకుంటాను, X into X inverse ని నేను X inverse H అని రాసుకుంటాను. ఎందుకు రాసుకుంటానంటే since X belongs to G, so which implies X inverse is also belongs to G అనేది గ్రూప్ కాబట్టి ఇన్వర్స్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది. H belongs to H belongs to G అవుతుంది. సో కాబట్టి మనకి ఏమవుతుంది, X inverse belongs to G, H belongs to G, so since G is an abelian group, సో కాబట్టి ఏమవుతుంది H inverse X is equal to X inverse H, ఎందుకు G అనేది abelian group కాబట్టి. సో therefore H X inverse is equal to, నేను ఏం రాసుకున్నాను, X inverse H అని రాసుకున్నాను. అగైన్ మనకు అసోసియేటివ్ కండిషన్ బట్టి X into X inverse into H అవుతుంది. X into X inverse is equal to ఏంటి, E into H is equal to H, this H belongs to H. సో therefore ఏమవుతుంది, X inverse belongs to H అవుతుంది. సో therefore H is a normal subgroup of G. ఓకే, నెక్స్ట్ థియరం, the intersection of any two normal subgroups of a group G is a normal subgroup. ఏవైనా రెండు నార్మల్ సబ్ గ్రూప్స్ తీసుకుంటే వాటి యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ కూడా నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ అవుతుందని ప్రూవ్ చేయాలి. ఇదే థియరంని ఈ విధంగా కూడా వాడు డిఫైన్ చేస్తాడు. let H, K are two normal subgroups of a group G, then H intersection K is also a normal subgroup of G అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. అంటే ఏంటి, రెండు నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ తీసుకుని వాటి యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ అని చెప్పాలి. సో నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ అని చెప్పాలంటే వాటి యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ అనేది ఫస్ట్ ఏం చెప్పాలి, సబ్ గ్రూప్ అని చెప్పాలి. తర్వాత నార్మాలిటీ కండిషన్ మనం ప్రూవ్ చేస్తాం. సో లెట్ H, K are two normal subgroups of a group G to prove that, so H intersection K is a normal subgroup of G. సో దట్ ఫస్ట్ మనం ఏం చెప్పాలి, H intersection K is a subgroup of G అని చెప్పాలి. అది చెప్పాలంటే ఫస్ట్ కండిషన్ H intersection K is non-empty, H intersection K is subset of G. రెండు ఎలిమెంట్స్ X, Y belongs to H intersection K లో తీసుకుని XY inverse belongs to H intersection K అని ప్రూవ్ చేస్తాం. సో since H, K are two subgroups of G, so therefore E belongs to H and E belongs to K, so therefore E belongs to H intersection K, so therefore H intersection K is non-empty. So second condition, clearly H intersection K is subset of G, ఎందుకు, since H is subset of G and K is subset of G కాబట్టి therefore H intersection K is subset of G అవుతుంది. తర్వాత థర్డ్ కండిషన్, let A, B belongs to H intersection K తీసుకొని మనం ఏం చెప్పాలి, AB inverse belongs to H intersection K అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. సో కాబట్టి let A, B belongs to H intersection K అంటే ఏమవుతుంది, A, B belongs to H and A, B belongs to K అవుతుంది. Since A, B belongs to H, H is a subgroup of G, so therefore AB inverse belongs to H. Also since A, B belongs to K, K is a subgroup of G, so therefore AB inverse belongs to K. So therefore దీన్ని బట్టి ఏమవుతుంది, AB inverse belongs to H and AB inverse belongs to K కాబట్టి so therefore AB inverse belongs to H intersection K. So therefore H intersection K is a subgroup of G అని మనం ప్రూవ్ చేసాం. ఇంకా ఏంటి, నార్మాలిటీ కండిషన్ మనం ప్రూవ్ చేయాలి. let X belongs to G, ఒక ఎలిమెంట్ G లో తీసుకుంటాం. let Y belongs to H intersection K, that implies Y belongs to H and Y belongs to K.
Since x belongs to G, y belongs to H is a normal subgroup of G, so therefore xy x inverse belongs to H. Also x belongs to G, y belongs to K is a normal subgroup of G. By definition x, y, x inverse belongs to K. So therefore ఏమవుతుంది x, y, x inverse belongs to H, x, y, x inverse belongs to K. So therefore x, y, x inverse belongs to H intersection K. For each x belongs to G, for each y belongs to H intersection K. So therefore H intersection K is a normal subgroup of G. Okay. Next theorem. Let n and m be two normal subgroups of a group G, then nm is also a normal subgroup of G అని చెప్పాలి. అంటే ఏంటి the product of two normal subgroups is again a normal subgroup అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. సో కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ since n is a normal subgroup of G, సో కాబట్టి బై డెఫినేషన్ మనకు ఒక థియరం తెలుసు ఎందుకు సో n is a normal subgroup of G if and only if each right coset is a left coset. So therefore we have NA is equal to AN for each A belongs to G. So that in particular for any A belongs to M. So ఏంటి A అనేది M లో ఉందని ప్రత్యేకించి మనం తీసుకుంటాం. సో దేన్ని బట్టి ఏమవుతుంది NM is equal to MN అవుతుంది. NM is equal to MN అవుతుంది. And hence NM is a subgroup of G అవుతుంది. ఎందుకు మనకు ఒక సబ్ గ్రూప్ లో థియరం తెలుసు ఏంట థియరం H is a subgroup of G, K is a subgroup of G, then HK is a subgroup of G if and only if HK is equal to KH. So కాబట్టి ఇక్కడ NM is equal to MN వచ్చింది కాబట్టి సో therefore NM is a subgroup of G. ఎందుకు NM అనేది subgroup అని చెప్పాలి NM is a normal subgroup of G అని చెప్పాలంటే ఫస్ట్ NM అనేది subgroup చెప్పాలి. తర్వాత నేనేం చెప్తాను నార్మల్ subgroup అని చెప్పాలంటే లెఫ్ట్ కోసెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ కోసెట్ అని నేను ప్రూవ్ చేస్తాను. సో కాబట్టి ఫర్ ఎనీ A belongs to G we have NM at A is equal to N. ఇక్కడ మనం ఏ రాసుకోవచ్చు NM at A ని మనం MA at A అని రాసుకుంటాం. సో ఇక్కడ అగైన్ M is a normal subgroup of G కాబట్టి MA is equal to AM అవుతుంది. అగైన్ దీన్ని ఏ విధంగా రాసుకుంటాను NA into M అని రాసుకుంటాను. అగైన్ N is a normal subgroup of G. సో కాబట్టి NA ప్లేస్ లో నేను ఏ రాసుకుంటాను A అని రాసుకుంటాను. సో కాబట్టి AN at M. సో N is a normal subgroup of G. సో అగైన్ నేను ఏ విధంగా రాసుకుంటాను A into NM. సో మనం ఏం ప్రూవ్ చేసాం NM at A is equal to A at NM అని మనం ప్రూవ్ చేసాం. సో దేర్ ఫోర్ NM is a normal subgroup of G. ఎందుకు లెఫ్ట్ కోసెట్ is equal to రైట్ కోసెట్ అని మనం ప్రూవ్ చేస్తాం. మనకు ఒక థియరం తెలుసు H is a normal subgroup of G, then H is a normal subgroup of G if and only if left coset is equal to right coset అని మనం ప్రూవ్ చేస్తాం. So therefore NM is a normal subgroup of G. Okay. Next theorem. If G is a group and H is a subgroup of index 2 in G, then H is a normal subgroup of G అని చెప్పాలి. అంటే ఏంటి ఇక్కడ G అనేది ఒక గ్రూప్ తీసుకోమంటూ H అనేది ఒక సబ్ గ్రూప్ తీసుకుని దాని యొక్క ఇండెక్స్ అనేది 2 అని చెప్పాడు. దెన్ H is a normal subgroup of G. ఇదన్నా మనకోటి ఏంటి let H be a subgroup of a group G such that there are exactly two left cosets of H in G, then prove that every right coset of H in G is a left coset of H in G, vice versa. అంతే కదా ఇక్కడ ఇండెక్స్ 2 అంటే ఏంటండి ద నెంబర్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ లెఫ్ట్ కోసెట్స్ అనేవి 2 ఉన్నాయి. సో 2 ఉంటే మనం H is a normal subgroup of G అని చెప్పాలంటే ఏంటి లెఫ్ట్ కోసెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ కోసెట్ అని చెప్తాం. ఇక్కడ సేమ్ అదే ఎగ్జాక్ట్లీ 2 లెఫ్ట్ కోసెట్స్ ఉన్నాయి అన్నాడు. సో లెఫ్ట్ కోసెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ కోసెట్ అని ప్రూవ్ చేయమండు. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా H is a normal subgroup of G అని మనం ప్రూవ్ చేసినట్లే. ఓకే. సో గివెన్ దట్ H is a subgroup of index 2. సో therefore index 2 అంటే ఏంటి బై డెఫినేషన్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి ద నెంబర్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ రైట్ ఆర్ లెఫ్ట్ కోసెట్ ఆఫ్ H in G is 2 అని. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ రైట్ ఆర్ లెఫ్ట్ కోసెట్ ఆఫ్ H in G is 2. సో మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి టు ప్రూవ్ దట్ H is a normal subgroup of G అని చెప్పాలి. ఇది చెప్పాలంటే లెఫ్ట్ కోసెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ కోసెట్ అని నేను ప్రూవ్ చేస్తాను. సో దట్ ఫర్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు షో దట్ XH ఈజ్ ఈక్వల్ టు HX ఫర్ ఈచ్ X బిలాంగ్స్ టు G. సో దట్ ఫర్ ఈచ్ X బిలాంగ్స్ టు G కాబట్టి ర్యాండమ్ గా లెట్ X బిలాంగ్స్ టు G. సో X అనేది G లో ఉంది, X అనేది H లో ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు. అదే ఒక ఎలిమెంట్ H లో ఉంది అంటే అది ఖచ్చితంగా G లో ఉంటుంది. ఎందుకు H ఈజ్ ఎ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ G కాబట్టి మనం అది H ఈజ్ ఎ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ G కాబట్టి. సో కాబట్టి ఏంటి ఇఫ్ X బిలాంగ్స్ టు H, X అనేది H లో ఉంటే
then xh is equal to hx. ఎందుకు మనకు ఒక థీరం తెలుసు, h is a subgroup of G, h belongs to h if and only if hh is equal to hh is equal to h. దాన్ని బట్టి ఏమవుతుంది, x అనేది h లో ఉంది కాబట్టి xh is equal to hx. అంటే ఏంటి, లెఫ్ట్ కోసెట్ is equal to రైట్ కోసెట్. సో therefore h is a normal subgroup of G. ఈ కేసులో మనకు నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ అని ప్రూవ్ చేస్తాం. ఇఫ్ x does not belong to h, x అనేది h లో ఉండకపోవచ్చు, ఆ సందర్భంలో కూడా మనం లెఫ్ట్ కోసెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ కోసెట్ అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. దెన్ xh నాట్ ఈక్వల్ టు h నాట్ ఈక్వల్ టు hx. ఎందుకు, దీని యొక్క కాంట్రడిక్షన్ కాన్వర్స్ పార్ట్ ఏమవుతుంది, నెగేషన్ పార్ట్. h డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు h అంటే ఏంటి, ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ hh నాట్ ఈక్వల్ టు hh నాట్ ఈక్వల్ టు h. సో కాబట్టి మనకు సిన్స్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ h ఇన్ G is 2. సో కాబట్టి మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ, సో G is equal to xh యూనియన్ h is equal to hx యూనియన్ h అవుతుంది. ఎందుకు, మనకి ఈ రెండు కూడా డిస్టింక్ట్ రైట్ కోసెట్స్ కాబట్టి, ఆర్ లెఫ్ట్ కోసెట్స్ కాబట్టి వాటి యొక్క యూనియన్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది, Gకి ఈక్వల్ అవుతుంది. దీని అర్థం ఏంటండి, సో xh యూనియన్ h అంటే దేర్ ఈజ్ నో ఎలిమెంట్ ఇన్ కామన్ hx అండ్ h. hx కి h కి కామన్ గా ఎటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఉండవు. అండ్ ఆల్సో xh అండ్ h, xh కి h కి ఎటువంటి ఎలిమెంట్స్ కూడా కామన్ గా ఉండవు. కానీ ఈ రెండు కూడా దేనికి ఈక్వల్ అవుతాయి, Gకి ఈక్వల్ అవుతాయి. ఎందుకు, ఇండెక్స్ అనేది 2 అని ఇచ్చాడు కాబట్టి. అంటే ఖచ్చితంగా ఈ రెండు Gకి ఈక్వల్ అవ్వాలి అంటే, సో ఖచ్చితంగా మనకి ఏమవ్వాలండి, xh is equal to hx అయినప్పుడు మాత్రమే ఈ రెండు కూడా Gకి ఈక్వల్ అవుతాయి. సో కాబట్టి we must have hx is equal to xh. సో therefore left coset is equal to right coset కాబట్టి h is a normal subgroup of G. ఓకే, తర్వాత డెఫినేషన్, సింపుల్ గ్రూప్. డెఫినేషన్ ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తాం, ఏ గ్రూప్ G is said to be a simple group if it has no proper normal subgroups. సో ప్రాపర్ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్స్ లేకపోతే ఆ గ్రూప్ ను మనం ఏమంటాము, సింపుల్ గ్రూప్ అంటాం. అంటే ఏంటి, ఇండైరెక్ట్ గా, సో ఈ Gకి ఓన్లీ ఇంప్రాపర్ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్స్ మాత్రమే ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాం, సింపుల్ గ్రూప్ అంటాం. ఓకే, థీరం, ఎవ్రీ గ్రూప్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఆర్డర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సింపుల్. ఒక గ్రూప్ యొక్క ఆర్డర్ ప్రైమ్ అయితే అది ఎప్పుడు కూడా ఏమవుతుంది, సింపుల్ అవుతుందని చెప్పాలి. అంటే ఏంటి ప్రూఫ్, లెట్ G be a group such that order of G is equal to P, where P is a prime number. ఎందుకు, మనకు హైపోథిసిస్ లో సో గ్రూప్ యొక్క ఆర్డర్ ప్రైమ్ తీసుకోమన్నారు కాబట్టి ఇది P అనేది ప్రైమ్ నెంబర్ అవుతుంది. లెట్ H be a sub group of G such that order of H is equal to M. సో ఆర్డర్ ఆఫ్ H is equal to M అయ్యే విధంగా ఇక్కడ H అనేది ఒక సబ్ గ్రూప్ తీసుకో. ఎందుకు, G అనేది ఫైనైట్ గ్రూప్ కాబట్టి, సో మనకు లాగ్రాంజెస్ థియరం అప్లై చేయాలంటే H is also a finite సబ్ గ్రూప్ అవుతుంది. సో కాబట్టి బై లాగ్రాంజెస్ థియరం ఆర్డర్ ఆఫ్ H డివైడ్స్ ఆర్డర్ ఆఫ్ G, that implies M divides P. So here since P is a prime number, so therefore M is equal to 1 or M is equal to P. సో ఇక్కడ M divides P అంటే ఏంటి, P అనేది ప్రైమ్ నెంబర్ అయినప్పుడు ఈ ప్రైమ్ నెంబర్ ని భాగించేటటువంటి M వాల్యూస్ ఏమవుతాయి, either M is equal to 1 or M is equal to P అవుతుంది. ఈ రెండు నెంబర్స్ తప్ప ఏ నెంబర్స్ కూడా P ని డివైడ్స్ చేయవు. ఎందుకు, సిన్స్ P is a ప్రైమ్ నెంబర్ కాబట్టి. సో therefore M is equal to 1 అంటే ఏంటండి, M అంటే ఏంటి, ఆర్డర్ ఆఫ్ H. ఆర్డర్ ఆఫ్ H is equal to 1 or order of H is equal to order of G. That implies order of H is equal to 1 అంటే ఏంటి, every identity element order is always 1 కాబట్టి H is equal to singleton E. Order of H is equal to order of G అంటే ఏంటి, H is equal to G. ఈ రెండింటిని మనం ఏమంటామంటే ఇంప్రాపర్ ఆర్ ట్రివియల్ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్స్ అంటాం. అంటే ఏంటి, Gకి ఓన్లీ ఇంప్రాపర్ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. దట్ ఇంప్లైస్ ఏంటంటే G హ్యాస్ నో ప్రాపర్ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్స్. సో Gకి ప్రాపర్ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్స్ అనేవి లేవు. సో ఎప్పుడైతే ప్రాపర్ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్స్ లేవో బై డెఫినేషన్ ప్రకారం ఏమవుతుంది, G ఈజ్ ఎ సింపుల్. సో కాబట్టి ఎవ్రీ గ్రూప్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఆర్డర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సింపుల్ అవుతుంది. సో కాబట్టి సో ఈ విధంగా మనము నార్మల్ సబ్ గ్రూప్స్ థియరమ్స్ మనం ప్రూవ్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ వాచింగ్ మై వీడియో.